ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവകൃപയിലും മനുഷ്യ ദയവിലും അധികമായി ഉയർത്തിയടയുന്നതാണ്. മാതൃകയാക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന അത്യുത്തമമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல உதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்த நமக்காக என்று நாம் இதிலிருந்து பார்க்க முடியும். നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ലോകത്തിൽ അനേക ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், உலக வரலாற்றிலே அநேக சரித்திரமானவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நம்மால் எடுக்க முடியுமா என்று கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும். ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളും നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും പറയാനായിട്ടുണ്ടാകും. இவருடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நன்மையான பகுதியும் உண்டு, தீமையான பகுதியும் உண்டு. ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ബുക്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടാപ്പകല് വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ നടന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ വായിച്ചു കാണാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. கிரேக்க தேசத்திலே ஏதேன் என்கிறதான பகுதியிலே பகல் வேளையிலே ஒரு மனிதன் ஒரு விளக்கை கொளுத்தி ஒரு நல்ல உத்தமமான ஒரு மனுஷன் இருக்கிறானா என்று சொல்லி தேடினதான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நான் வாசித்தேன். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ലോകത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. அதனுடைய அர்த்தம், நான் அப்படிப்பட்டதான ஒரு உத்தமமான ஒரு மனுஷனை இந்த உலகத்திலே நம்மால பார்க்க முடியாது. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ஆனால் இயேசுவை குறித்துள்ளதான சாட்சி மிகவும் வேறுபாடானது. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் இருக்கிறார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 19-ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. அங்கே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ. കാരണം അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും അധികമില്ല, കാണുന്നില്ല, മാത്രമല്ല മരണയോഗ്യമായി ഇവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല. நம்ம 19ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 5வது வசனம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். இயேசு முள்முடியும் சிவப்பங்கியும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார். அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி, இதோ இந்த மனுஷன். பிரதான ஆசாரியரும் சேவகரும் அவரை கண்டபோது சிலுவையில் அறையும் என்று சத்தமிட்டார்கள். அதற்கு பிலாத்து, நீங்களே இவனை கொண்டு போய் சிலுவையில் அறையுங்கள், நான் இவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன் என்றார். ஹல்லேலூயா. അവരെ വിധിച്ച ന്യായ വിധികർത്ത പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനിൽ എന്തില്ല, ഒരു കുറ്റവുമില്ല. அவனிடத்திலே நியாயம் விசாரித்தவர்கள் இப்படியாக சொல்கிறார்கள், இவரிடத்திலே ஒரு குற்றமும் காணவில்லை என்று. അവൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മരണയോഗ്യമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. அது மாத்திரமல்ல, மரணத்துக்கு ஏதுவான எந்த ஒரு குற்றமும் இவர் செய்யவில்லை. അവന്റെ മരണം കണ്ട വ്യക്തി പറയുന്നത്, அவருடைய மரணத்தை கண்டதான மனிதன் சொல்கிறார், ഇവൻ സാക്ഷാൽ നീതിമാനായിരുന്നു, இவர் நிச்சயமாகவே நீதிபரர் என்று சொல்கிறார். ഇവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായി, இவர் நிச்சயமாகவே தேவனுடைய குமாரன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ அதனுடைய அர்த்தம், മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്ക് ദൈവപുത്രനായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? அதனுடைய அர்த்தம், மனுஷ குமாரர்களுக்கு தேவ குமாரர்களாக வாழ முடியுமா? അതിനുള്ള ഏക മാതൃക നമ്മുടെ യേശു കർത്താവാണ്. அதனுடைய முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் இயேசு கிறிஸ்து. അവൻ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും? எப்படி ஒரு മനുഷ്യனுக்கு கிறிஸ்துவை போல வாழ முடியும்? അവൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് സാദൃശ്യമാകുവാൻ കഴിയും? எப்படி கிறிஸ்துவோடு கூட ஒத்து வாழ முடியும்? ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമെന്ന് പറയുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണമെന്നാണ്. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் இயேசுவை போல மாற வேண்டும். அது ദൈവികമായ മുൻനിർണയമാണ്. அது தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற ஒரு முன் உதாரணம். റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8-ாம் அதிகாரம் 29வது வசனம் அப்படியாக சொல்லுகிறது. ഇത് വായിക്കാമോ? റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യം. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞതിന്റെ തന്റെ പുത്രന് അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായ
അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് മുൻ നിയമിച്ചു. അപ്പം അവരെ പോലെ ആരാവണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ആകണം. 29வது வசனம், தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேராராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஹalleluya 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 ஹalleluya. നമുക്ക് പാടും യേശുവെ പോലെ ആകുവാൻ, അല്ലേ? நம்ம எல்லாரும் பாடுவோம், இயேசுவை போல நாம் மாறணும். യേശുവിൻ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ, യേശുവിനുடைய വാക്ക് യേശുവിനെ നോക്കി ജീവിക്കുവാൻ, യേശുവെ பார்த்து நாம் வாழணும். ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാടുമെങ്കിലും എത്രത്തോളം അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இப்படி எல்லாம் நம்ம பாடினாலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அதை கடைபிடிக்க நம்மளால முடியுமா? ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. അപ്പോൾ യേശുവെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആകുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. இயேசுவை போல நம்ம மாறணும். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. അപ്പോൾ യേശുവെ പോലെ നമ്മൾ ആകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ജനനം മുതലുള്ള അവന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കണം. இயேசுவை போல நம்ம மாறணும்னா இயேசு பிறந்தது முதல் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம வாசிக்கணும். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്. യേശു ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു. இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்ச்சியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് പകർത്തണമെങ്കിൽ അവന്റെ ജനനം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை நமக்குள்ளா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் பிறந்தது முதல் உள்ளதான காரியங்கள் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്ത്യാനി, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அவன் விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய முழுமையான எண்ணம் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்பதே. അതിനാവശ്യമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதற்கான 1-2 காரியங்களை சீக்கிரமாய் சொல்லி நான் சீக்கிரமாய் முடிக்கிறேன். ഒന്ന്, ആത്മാവിലുള്ള ജനനമാണ്. முதலாவது ആവിக்குரியதான பிறப்பு. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1-ாம் அதிகாரம் 28வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் பொழுது அதை குறித்து பார்க்க முடியும். അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பினுடைய காரியங்களை பார்க்க முடியும். ദൂതനവളുടെ അടുക്കൽ അകത്ത് ചെന്ന് നിനക്ക് വന്ദനം, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു, ഇത് എന്തൊരു വന്ദനമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ദൂതൻ അവളോട്, മറിയേ, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. അവൻ വലിയവനാകും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം കൊടുക്കും. പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം കൊടുക്കും. അവൻ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான பிறப்பை குறித்ததான ஒரு தீர்க்கதரிசன வசனங்களை കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആത്മാവിലാണ് അവൻ ജനിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. அங்கே நாம் அப்படியே வாசிக்கிறோம், ஆவியினாலே அவர் பிறக்கிறார் என்று. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மேல் வருவார், അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും, ഉന്നതങ്ങളിൽ இருக்கிறதான பலன் உன்மேல் இறங்கும். ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. உன்னிடத்திலே உண்டாகிறதான വിശുദ്ധ പ്രജ பரிசுத்தம் தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരികയും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഉത്ഭവിക്കുവാനിടയായി. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சொன்னால், பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலன் உன்மேல் இறங்கும், உன்னிடத்திலே உட்பிப்பது அது ஒரு மிகவும் பரிசுத்தமானது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம்.
അവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. அவன் தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം തന്നെ ആത്മാവിലാണ്. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பே ஆவியினால் தான் உண்டாகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നമ്മളുടെ ജനനവും ആത്മാവിലുള്ളതായിരിക്കും. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நம்மளுடைய பிறப்பும் ஆவிக்குரியதாய் இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകും, അങ്ങനെ ദൈവജനം പറയുന്നത്. ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകും. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மாமிசத்துல பிறப்பது மாமிசமாய் இருக்கும், ஆவியில பிறப்பது ஆவியாய் இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജനിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് പുതുജനനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ஆகவே ஆவியில பிறக்கக்கூடிய ஒரு ஆவிதான் புதியதான பிறப்பு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ മറിയയുടെ ആത്മാവിനാൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചതുപോലെ ആത്മാവിൽ ഒരു ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പുതിയതായി ജനിക്കുന്ന അനുഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. ஆகவே மரியாளுடைய ஆத்மாவிலே ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி ஒரு புது ஆத்மா உண்டாவது போல ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருக்கிறவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே புதிதாக பிறக்கப்படுகிறான். അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നതാണ് പുതുജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. ஆகவே எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் பொதுவானதுதான் அவன் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ജഡസംബന്ധമായി ജനിച്ചവരാണ്, എന്നാൽ ആത്മസംബന്ധമായി നമ്മൾ ജനിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയത്. நாம் இந்த பூமிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் பிறந்திருந்தாலும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நாம் பிறக்க வேண்டும். ആത്മാവിൽ ജനിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ പുതു മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുന്നത്. நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில புதிதாய் பிறக்கும் பொழுதுதான் நாம் புது மனுஷனாக மாற்றப்படுகிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പഴയത് എന്ത് ചെയ്തു? அதனாலதான் நம்ம சொல்லுகிறோம் பழையவைகள் எல்லாம் കഴിഞ്ഞുപോയി, ஒழிந்து போயின. അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? ക്രൂശിച്ചിരിക്കുക. அதனுடைய ஆசைகள் எல்லாமே சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? പുതു മനുഷ്യൻ. இப்ப என்னுடைய ஆவியில நான் பிறந்திருக்கிறது புதிய മനുഷ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആത്മാവിൽ ഒരു പുതു മനുഷ്യനായി നാം മാറുമ്പോഴാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുവാനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ஆகவே நாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பிறக்கிற பொழுதுதான் நம்ம பிறப்பிலிருந்தே நம்ம கிறிஸ்துவை போல நாம் மாறுகிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജഡസംബന്ധമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. நான் மாம்சீக பிரகாரமான பிறப்பை அல்ல நான் இங்கே ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷയുടെ ഹല്ലേലൂയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മിൽ ഉണ്ടായ ആത്മരക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உண்டான மாற்றத்தை குறித்து தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ജനിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ஆகவே முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவரினால நம்ம மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുവാനായിട്ട് ഇടയായി. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு புது மனுஷனாக அல்லது புது சிருஷ்டியாக நம்மளால மாற முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യേശു ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും എന്ത് ചെയ്തു? മുതിർന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்ச்சியிலும் மனுஷருடைய தயவிலும் தேவனுடைய கிருபையிலும் வளர்ந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ஆகவே அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பிறந்தால் மாத்திரமே தேவனுடைய ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവസന്നിധിയോട് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியினாலே பிறந்தவர்களாகிய நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சந்நிதியில சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാൽ നമ്മെല്ലാവരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമാണ്. தேவனுடைய மகா கிருபையினாலே நாம் எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. അത് മാത്രമല്ല ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയിലും ബലത്തിലും ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. அது മാത്രമല്ല ஆவிக்குரிய பலத்திலும் தைரியத்திலும் வாழ்வதற்கு தேவன் நமக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆகவே நம்ம எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால தான் நாம பிறந்திருக்கிறோம்.
வாசிக்கிறோம். Praise the Lord. Hallelujah. 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 അപ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉരുവായത് അങ്ങനെ തന്നെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഉരുവാകുവാനായിട്ട് ചെയ്യണം. ஆகவே இயேசு எப்படி இந்த உலகத்துல உருவானாரோ அதே போல நாமும் உருவாக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. 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 അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. ஆகவே இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை கிடையாது. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമനായ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ ഹൃദയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. நல்ல நீதிமானாக வாழணும்னு எங்களுடைய இதயத்துல யார் எண்ணுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் நல்ல உத்தமனா வாழ முடியும். ഹല്ലേലൂയ. 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 അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. அதுதான் தேவனுடைய வசனம் நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായിട്ട് ആത്മാവിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആവിക്കുரிய പ്രകാരமாக ജനിച്ചதற்கு பின்பு അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ அதனுடைய அடுத்த பகுதி என்னன்னு பார்த்தா ഒരു നിമിഷം. അതിന്റെ അടുത്ത വളർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 52-ാമത്തെ വാക്യം. 52-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ ജ്ഞാനപരമായ വളർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2-ாம் அதிகாரம் 52வது வசனத்துல சொல்லுகிறது, நம்ம ஞான பிரகாரமாக வளரணும், ஞானத்துல நம்ம விருத்தி அடையணும். ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന്, ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു. முதலாவது ஆவியில நம்ம பிறந்தோம். രണ്ട്, ബുദ്ധിയിലും ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ച നമുക്കുണ്ടാകും. இரண்டாவது ஞானத்துல நம்ம வளர வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് പറയുന്നത് യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും. அதனாலதான் சொல்லுகிறது இயேசுவானவர் ஞானத்திலே வளர்ந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമെന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സദൃശവാക്യക്കാരൻ പറയുന്നത്. நீதிமொழிகள் எப்படியாக வாசிக்கிறோம், கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറിവിന്റെ ആരംഭമാണ്. ஆகவே தேவனுக்கு பயப்படுதலே நம்முடைய ஞானத்தினுடைய ஆரம்பம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് സദൃശവാക്യം പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാന്റെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നാണ്. அது மாத்திரமல்ல, புத்திமானுடைய இருதயம் அறிவை சம்பாதிக்கும் என்று சொல்லுகிறது. ജ്ഞാനിയായ പുരുഷൻ ബലവാനാകുന്നു, അവൻ പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ஞானியான மனுஷன் பலவானாகிறான், ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ബലനെ அதிகரித்துக் கொள்கிறான். ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവമക്കളും ജ്ഞാനത്തിൽ വളരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. ஆகவே மீண்டும் பிறந்ததான ஒரு மனுஷன் ஞானத்திலும் அதிகமாய் வளரணும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഭോഷത്വമാണ്. நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், உலக பிரகாரமான ஞானம் தேவனுக்கு முன்பாக ஒண்ணுமே கிடையாது. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ஆகவே நமக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிற ஞானம் தான் வேணும். ഹല്ലേലൂയ. ആ ജ്ഞാനത്തിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത്. அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் உதவியா இருக்கிறது தான் இந்த வேத வசனம். ഹല്ലേലൂയ. 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 അതാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യേശുവിന്റെ ജ്ഞാനം കേട്ടിട്ട് പലരും അതിശയം കൂറിയിട്ടുണ്ട്. அதனாலதான் இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில நம்ம இப்படி வாசிக்கிறோம், அவருடைய ஞானத்தை கேட்டு அநேகர் ആശ്ചര്യപ്പെട്ടാங்கன்னு വാസിக்கிறோம். ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനികൾ പലരും യേശുവിനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த உலகத்துல அநேகர் இயேசுவினுடைய வார்த்தையில குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അവനെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ஆனா அங்க அப்படிப்பட்ட யாருக்கும் இயேசுவினுடைய ஞானத்தை குறித்து எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
യേശു കർത്താവ് തന്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ തന്നെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ഇരുന്ന ന്യായശാസ്ത്രിമാരോടും മറ്റും താൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവര് തന്നെ ആശ്ചര്യം കൂടി ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവൻ ആരുടെ മകൻ, എന്താണ് ഇവന്റെ പ്രത്യേകത? இயேசு கிறிஸ்து 12வது வயதில தேவாலயத்தில் கடந்து செல்லுகிற பொழுது அங்க இருக்கிறதான நியாயசாஸ்திரிகளோடு கூட அவர் பேசுகிறதான ஞானத்தை கண்டு அவர்களே இவர் யாருடைய குமாரன், இப்படிப்பட்ட ஞானத்தோடு கூட பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார்கள். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ ജ്ഞാനികളാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்மை ஞானியாக்குவது இந்த தேவனுடைய വചനം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ലോകപ്രകാരം വലിയ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ചില വ്യക്തികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ എത്ര അറിവും ജ്ഞാനവും ഉള്ള ആമേൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെക്കാൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയാറുണ്ട്. நான் சொல்லியிருக்கிற உலக பிரகாரமாக நல்ல படிப்போ நல்ல காரியங்களோ ஒண்ணும் இல்லாம இருந்தாலும் கூட அவங்க பேசுகிறதான அந்த பேச்சோ அந்த பகுத்தறிவான அந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கிற பொழுது மிகவும் ஆச்சரியப்படக்கூடியதா இருக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதுപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆகவே தேவனுடைய சந்நிதியில நம்ம ஞானம் உள்ளவர்களா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் ദൈവജനങ്ങൾ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. அங்க வேதவசனம் சொல்லுகிறது பாம்பை போல வினா உள்ளவர்களா இருக்கணும்னு. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിനോട് ക്രിസ്തുസ് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വിദ്യയുടെ ആധിക്യത്താൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക. അവന്റെ അറിവും അവന്റെ ജ്ഞാനവും അവന്റെ ബുദ്ധിയും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ അറിവിന്റെ ആ വൈഭവം കണ്ടിട്ട് ക്രിസ്തുസ് അവരോട് പറയുക, നിനക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, ആമേൻ, നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധി വൈഭവമായിരുന്നു പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നത്. கிறிஸ்துஸ் பவுலை பார்த்து சொல்லுகிறாரு, நீ ரொம்ப படிச்சிருக்கிறதுனால உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறது, நீ அதிகமா நீ படிச்சிருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ആമേൻ, ദൈവമക്കളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നവരാകണം. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நாம் தேவ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ കിട്ടും? அப்படி அந்த ஞானம் நம்மால எப்படி கிடைக்கும்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. அதற்கும் உதாரணம் இயேசுதான். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദൈവ ஞானம் தான் நமக்கு ആ வேணும். ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம ஜெபம் ആമേൻ. பண்ணணும். കർത്താവ് ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് നൽകേണ്ടതിനായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. அந்த ആண்டவர் நமக்கு அந்த புத்தியை தரதுக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്. அதனாலதான் வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த கிறிஸ்துவை நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட அப்பொழுதே அவருடைய ஞானத்தின் வித்து நமக்குள்ளாய் வந்திருக்கிறது. അവൻ 1 അധ്യായത്തിന്റെ 24ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 24ാவது വചനം വാസിക്കും പൊഴുത് ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം അന്വേഷിക്കട്ടെ. അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും അന്വേഷണം കഴിക്കാതെ തിന്നുവേ. ജാതികൾക്ക് പോഷത്വമുള്ളത് യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ. ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രിസ്തു. അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഗുപ്തമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ஆகவே தேவனுடைய ஞானம் என்று சொல்வது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ஞானத்தினுடைய ஆவியையும் பகுத்தறியக்கூடியதான ஆவியையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഈ ബുദ്ധിയെ അധികമായി പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ്. இப்படிப்பட்டதான புத்தியை அதிகமாய் பெற்றுக்கொள்வதற்காக தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கணும். അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചു. ஆகவே ஆவியில பிறந்தோம். ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. அதுக்கப்புறம் புத்தியில ஞானத்துல நம்ம வளரணும். ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തവരെ ലോക മനുഷ്യരെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മന്ദബുദ്ധികൾ. ബുദ്ധിക്ക്
മാന്യം സംഭവിച്ചവരെന്ന് പറയും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ஞானமோ அறிவோ இல்லாதவங்கள உலகம் பைத்தியம்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதே போல கிறிஸ்துவுக்குள்ளா இருக்கிற நாம, இயேசுவுக்குள்ளா இருக்கிற நாம அவருடைய ஞானத்தினால நம்ம வளர வேண்டும். നാം ഒരിക്കലും മന്ദബുദ്ധികളായിരിക്കുവാനല്ല, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായി ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆகவே தேவன் நம்மை விரும்புவது ஒருபோதும் பைத்தியக்காரங்களா இருக்கணும்னு நம்மள விரும்பல. தேவனுக்கு முன்பாக ஞானத்தினாலோ அவருடைய அறிவினால வளர்கிறவர்களாய் இருக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായിട്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 52-ാം വാക്യത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് യേശു ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും, അത് ശാരീരിക വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. அடுத்ததாக 52ல அடுத்த வசனம் சொல்கிறது വളർച്ചയിലും, അത് ശരീര വളർച്ചയെ കുറിച്ച് பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം വളരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും വളരണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വളർച്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അതിനെ എന്താ ഒരു വൈകല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. நம்மளுடைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி வளரலனா, நம்முடைய குழந்தைகள் வளரலனா அதுல ஏதோ ஒரு குறைவு இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ശാരീരിക വളർച്ചയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ദൈവസേവകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏറ്റവും നന്നായി സൂക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. நாம இந்த சரீரத்திலே இருக்கிறதுனால வேதவசனம் சொல்லுகிறது, நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறதுனால இந்த சரீர வளர்ச்சிய அல்லது சரீரத்தை பாதுகாப்பதில நம்ம கவனம் செலுத்தணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയും. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நம்மளுடைய மாமிசத்தை, சரீரத்தை கூட நம்ம ചില വ്യക്തികളൊക്കെ ഭക്തി അമിതമായ ഭക്തി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണും. ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ വാല് പോലത്തെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദേഹത്തെ അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ എന്തോ ദൈവമോ ദൈവപ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി நம்ம ஒரு சிலர் என்னன்னா ரொம்ப பக்தி கூடிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்களுடைய சரீரத்தை வருத்தி கொள்வாங்க. இந்த நார்த் இந்தியால எல்லாம் போறப்போ நல்ல வாரினால அடிச்சு அவங்க இது பண்ணுவாங்க. அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, அவங்க எதையாவது நான் பக்தியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சு பணம் சம்பாதிப்பது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. ஆனா ஆண்டவருடைய வசனம் நமக்கு சொல்றது நம்முடைய சரீரத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும். കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கு. അപ്പൊ ഇതിനെ ശുദ്ധമായിട്ടും കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ஆகவே இத சுத்தமாயும் நல்லதாகவும் வைக்கிறது நம்முடைய கடமை. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, അമിതമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. நமக்கு சரீரத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கொடுங்க, அதுக்கு அதிகமா வேற எதையும் கொடுத்துறாங்க. പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്പ ശരീര വ്യായാമം ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാ. അല്ലില്ല, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തന്നെ, എന്നോട് തന്നെ പറയാനുള്ളത് തന്നെയാ. ഇല്ല, അല്പ ശരീര വ്യായാമം ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം, ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് தீமோத்தேயோடு சொல்றது போல கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்யறது நல்லதுதான். நானும் அதை தான் சொல்றேன், கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே நல்லதுதான். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. அதனுடைய அர்த்தம் நம்முடைய சரீரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்ங்கறத மறந்துடாதீங்க. ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, ദൈവ വചനത്തെ വാസിക്കും பொழுது நம்மளால பார்க்கிறது, കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കർത്തരുடைய വരവില് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. நம்மளுடைய இந்த சரீரம் தான் மறுரூபமா மாறும். ഈ ശരീരം തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. இந்த சரீரம் தான் மறுரூபமாக மாறும். അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ஆகவே நம்ம ஒவ்வொருவருடைய கடமை நம்முடைய சரீரத்தை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അടുത്തത് ആത്മീകമായ വളർച്ച. அதனுடைய அடுத்து ആവിക്കുரிய വളർച്ച. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 52-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും അവൻ മുതിർന്നു വന്നു എന്ന്. அது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் விருத்தி அடைந்தார். ഹല്ലേലൂയ. കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഒരു ആത്മീക വളർച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. நம்ம
நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நமக்கு ரொம்ப അവൻ முக்கியம். ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകണം, சரீரத்தினுடைய வளர்ச்சியும் முக்கியம். അവൻ ആത്മീക വളർച്ചയും മുഖ്യമാണ്. நம்மளுடைய ஆத்மீக வளர்ச்சியும் நம்மளுடைய முக்கியம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവൻ ആത്മീക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ஆவிக்குரிய வளர்ச்சினா என்ன? പറഞ്ഞു, ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു. വേഗത്തിൽ നിർത്താം, നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ എടുക്കില്ല. വേഗത്തിൽ നിർത്താം. എന്താ ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു? ஆவிக்குரிய வளர்ச்சினா என்ன? நான் சீக்கிரமா முடிக்க போறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആത്മീകമായി നമ്മൾ വളർന്നില്ല എങ്കിൽ, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்ம வளரலனா കാലപ്പഴക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയത ജഡീകതയിലേക്ക് മാറുവാനിടയായി. காலப்போக்கில நம்ம மனுஷீகமா மாறி போயிடுவோம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പല സഭയിലും ആത്മീയന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ജഡീകന്മാരെ കാണുവാനിടയായി. அதனாலதான் அநேக சபையில ஆவிக்குரியவர்களை காட்டிலும் மனுஷீக பிரகாரமா இருக்கிறவங்க தான் கூடுதலா இருக்கிறாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക വളർച്ച ഉണ്ടാകണം. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி இருக்கு. ഓരോ ദിവസവും ആത്മാവിൽ നമ്മൾ പുതുക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരണം. ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில புதுசாவே மாறிக்கொண்டே இருக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കണം, കർത്താവേ അവൻ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വളർത്തണമേ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. நம்மளுடைய அனுதின வாழ்க்கையில நம்முடைய ஜெபம், ஆண்டவரே நான் இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதிகமா வளரணும். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്കറിയാം, എല്ലാം നേടി എന്തൊക്കെയോ ആയെന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വളർച്ച അവിടെ തീരും. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நான் எல்லாமே கத்துக்கிட்டேன், நான் ஒரு விதமா வளர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்பவே நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവരാ ഭാഗ്യവാന്മാർ. அதனாலதான் ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையில ദരിദ്രമായി இருக்கிறவர்கள் தான் ഭാഗ്യം. അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ, പിന്നെയും ആത്മീയമായി വളരണം, ഉയരണമെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ദാഹവും വാഞ്ചയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இன்னும் நான் அதிகமாக வளரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് ലഭിച്ചു വന്നോ, ഞാൻ പ്രാപിച്ചു വന്നോ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയൊന്നോ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഇനിയും എനിക്ക് അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാമോ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്റെ വീടിലേക്ക്, എന്റെ ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றது போல நான் பெற்றுக்கொண்டேன், நான் ஏதோ ஒரு மாதிரி ஆயிட்டேன், நான் பெரியவன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நான் எண்ணாம எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறதான அந்த லக்கை நோக்கி நான் ஓடுகிறேன். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய அப்படிதான் இருக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ആത്മീയമായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാനിടയായി. ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம புதுசா மாறிக்கிட்டே പിന്നെയും പിന്നെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള വാഞ്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஒவ்வொரு நாளும் தேவ வசனத்தை குறித்து அறிய வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சை வந்துகிட்டே இருக்கணும். ആ ദൈവ സ്നേഹം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരുവാനിടയായി തീരണം. அந்த தேவனுடைய அன்பு நமக்குள்ள அதிகமாக வளர்ந்து கொண்டே வரணும். അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പുഷ്ടിപ്പെടുവാനിടയായി തീരുന്നത്. அப்படிதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம ഹല്ലേലൂയ. பலனுள்ளவர்களாக. അതല്ല എങ്കിൽ അവൻ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ജഡീകന്മാരായി മാറുവാനിടയായി തീരും. அப்படி இல்லனா காலப்போக்கில நம்ம எல்லாருமே மனுஷிக எண்ணமுடையவர்களா மாறிடுவோம். ആത്മീയതയൊക്കെ മാറി ജഡീക ചിന്തയിലേക്ക് മാറുവാനിടയായി. ஆவிக்குரிய எண்ணங்கள் எல்லாம் மாறி மனுஷிக எண்ணங்களில நம்ம ആമേൻ. மாறிடுவோம். ദൈവവചനത്തിന്റെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സാധ്യതകളെ, ഹല്ലേലൂയ ശാസ്ത്രീയമായ സാധ്യതകളെ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ശാസ്ത്രീയമായ ആമേൻ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ അന്വേഷിച്ച് ഹല്ലേലൂയ, അത് ബുദ്ധിയുടെ ചിന്തയാണ്. வேத வசனத்துல அறிவியல் பிரகாரமாக உள்ள காரியங்களை சிந்திச்சு அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும். அது நம்முடைய புத்தியினுடைய சிந்தையினால செய்யும். ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, അവൻ യുക്തി വെച്ച ദൈവവചനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിലയിരുത്തുന്നത്. இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேர் அப்படிதான் இருக்கிறாங்களா, தன்னுடைய எண்ணத்தினால இந்த வேத வசனத்தை அவங்க விளைவிக்கிறாங்க. അവൻ നിന്റെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച്, എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ നീ ഇതിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വലിയ ചെയ്യുവാനിടയായി. நீங்க உங்களுடைய புத்திய அறிவு எல்லாம் மாத்தி வச்சுட்டு ஒரு முட்டாளை போல ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனம் மாத்திரம் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தா போதும். അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടാകണം. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உண்டாகும். അടുത്തത് സാമൂഹ്യമായ വളർച്ച. அடுத்ததாக மனுஷருடைய നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. நமக்கு ஒரு சமூகத்துல வாழ்ந்துட்டு
சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ നടുവിലും നമുക്കൊരു നല്ല സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും. அவங்களுடைய மத்தியிலும் நல்ல சாட்சி நமக்கு இருக்கணும். അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ, നീ വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലോ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കണമെന്നല്ല, ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തയായിരിക്കണം. நீங்க ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறதுனால காட்டிலோ மலையிலோ போய் வாழணும்னு நீங்க தேசத்துல நல்ல மாதிரிகளா இருக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സാമൂഹിക വളർച്ച വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. நம்மளுடைய சமூக வாழ்க்கை ரொம்ப உத்தமமா അവൻ இருக்கணும். കാരണം നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. காரணம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை மூலம் தான் கிறிஸ்துவை அநேகர் பார்க்கிறாங்க. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. நம்மளுடைய சுபாவத்தின் மூலமாக தான் கிறிஸ்துவை നമ്മുടെ பார்க்கிறாங்க. സംസാരത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നു. நம்மளுடைய பேச்சின் மூலமாக தான் கிறிஸ்துவை பார்க்கறாங்க. നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട മറ്റുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ நம்மளுடைய കാണുന്നു. வாழ்க்கையை பார்த்து தான் மற்றவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வர்றாங்க. ആമേൻ. ഇന്ന് പോയിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது சமூகத்தோடு கூட ஒத்து வாழ்வது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ദേശത്ത് നിന്ന് വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നാണ് தேசத்துல நீ நல்ல விசுவாசத்தோடு கூட അവൻ இருந்தா, എടുത്തു പറയത്തക്ക വലിയ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങളോ ഉയർച്ചകളോ നിനക്കില്ല എങ്കിൽ, உன்னுடைய வாழ்க்கையில எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு உயர்வு இல்லனாலும் கூட, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിക്കും. ஒரு நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை உனக்கு இருக்கும்னா நிச்சயமாகவே நீ சமூகத்துல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். അതിന് മാതൃക നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവാണ്. அதற்கும் உதாரணம் இயேசு கிறிஸ்து. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ദോഷവും പറയാനില്ല. அவரை குறித்து யாருக்கும் எந்த ஒரு பலவீனத்தை குறித்து ഹല്ലേലൂയ. 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 30வது വയസ്സിൽ തന്റെ ஊழியத்தை ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ഒരുത്തൻ പോലും വന്ന് അവന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞില്ല, നീ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, നീ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന്. ஒருவனும் கூட அவரை பார்த்து சொல்லல நீ இத செஞ்சிருக்க அத செஞ்சிருக்க. അവൻ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷിയോടെ അവൻ ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി. தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனுஷனுக்கு முன்பாகவும் குற்றமில்லாத மனசாட்சியுடையவராக அவர் ஜீவித்தார். അവൻ ആ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടത്. அப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல உதாரணத்தை நாம் അവൻ எடுத்துக்கொள்ள നമ്മുടെ வேண்டும். സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കും. சமூக பிரகாரமான வாழ்க்கையில நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம பிறந்திருக்கோம் என்றால், ആത്മാവിൽ നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ஆவிக்குரியல நாம் பிறந்திருப்போம் என்றால், അവൻ നാം ഹല്ലേലൂയ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായി, நல்ல ஞானமுள்ளவர்களாய், നല്ല പരിജ്ഞാനവും നല്ല ബുദ്ധിയുമുള്ളവരായി ജീവിക്കും. நல்ல ஞானமும் அறிவும் உள்ளவர்களாய், അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி അവൻ செய்வார். നമ്മുടെ അവൻ ആത്മീയ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തത്വം നൽകട്ടെ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் மாறுவதற்கு தேவன் உதவி செய்வார். നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. சமூக பிரகாரமான வாழ்க்கையும் நல்ல ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதற்கு தேவன் உதவி செய்வார். അപ്രകാരം ഒരു നല്ല മാതൃകയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ அப்படியாக ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு അവൻ യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും അവൻ അപ്രകാരം മുതിർന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുണ നൽകുമാറാകട്ടെ. இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்ச்சியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தது போல நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வளர தேவன் உதவி செய்வார். ഹല്ലേലൂയ. ആ അപ്രകാരം ആ നല്ല മാതൃകയെ പിൻപറ്റുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பார்.